A star search. The BFS also can be called as BFS can also be called as greedy search. Yes, search and greedy search. greedy search. Example of greedy search and BFS search and you need to write about this search, not but first search. That is different. This is different. So actually, what is difference between uninformed and informed searches? What is difference between uninformed and informed searches? We don't have necessary information in uninformed searches. In informed searches, we will be providing or we will be considering necessary information. So take an example. Example difference. Our TSP responded. Take an example of travel salesman problem. So there is a salesman and there are 5 cities. How many cities are there? 5 cities. So all cities are interlinked. So there is one salesperson, traveling salesperson is there. So we have to travel from A and we have to touch all cities. We have to touch all cities and then reach back to A. A నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అన్ని సిటీస్ టచ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఏ దగ్గరికి రీచ్ అవ్వాలండి. సో can you tell how many possible number of ways it can have? Any ways to అర్థించండి. Any number of ways. ఒక n number of ways. Let's say it is possible in 20, 24, 25. Any number of ways. Let's say it is possible in n number of ways. Can we tell what is the best solution in that n number of ways? మనకి 20 ways వచ్చినాయి. 20 ways లో ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అనేది ఏంటో మనం చెప్పగలమా? చెప్పలేదు. ఇంకో చూడండి రీజన్, బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ A to B, B to C or B to D. సో ఈ 20 దాంట్లో ఫస్ట్ వే ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత డిస్టెన్స్ అవుతుంది, సెకండ్ వేలో ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత డిస్టెన్స్ అవుతుంది, థర్డ్ వేలో ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత డిస్టెన్స్ అవుతుందని మనకి యాక్చువల్ నాలెడ్జ్ లేదు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అందులో మనం ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఏంటని మనం చెప్పలేము. బట్ కమింగ్ టు ద ఇన్ఫార్మల్ సెర్చెస్, వీటికి పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఉంటాయండి. ఏముంటాయి? పర్టికులర్ వాల్యూస్. సో వాటినే మనం g of n అంటాం ఆర్ h of n. h of n వచ్చేసరికి హ్యూరిస్టిక్ ఫంక్షన్, g of n వచ్చేసరికి గోల్ నోడ్ ఫంక్షన్. చూడండి, నాట్ గోల్ నోడ్, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ స్టేట్ టు ఇనిషియల్ స్టేట్. సో n is defined as it is distance from nth node, start node to nth node, difference from starting node to nth node. h of n is nothing but distance from nth node to goal node, nth node to goal node. So g of n is nothing but starting node to nth node to goal node. We call it as heuristic function. What we call heuristic function. వెళ్ళగానే చెప్తున్నాను. ఇందులో చూడండి, మనకు 20 పాసిబుల్ వేస్ ఉన్నాయి. అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ సెర్చెస్ అంటే ఏంటి? మనకి ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకుండా 20 పాసిబుల్ వేస్లో వెళ్ళొచ్చని మనం చెప్పుకుంటాం అంతే. అదే ఇన్ఫార్మ్డ్ సెర్చెస్ చూడండి, 10, 5, 15, 25, 30, 37, 19, 18 అని చెప్పి మనం ఇలా డిస్టెన్స్ అనేది డిఫైన్ చేసుకున్నాం. పాత్ ఆఫ్ బిట్వీన్ A and B ఐదర్ ఇట్ కెన్ బి డిస్టెన్స్ ఆర్ కిలోమీటర్స్ కావచ్చు, లేదా మనం A నుంచి B రీచ్ అవ్వడానికి 1 year కావచ్చు, లేదా టైం అయినా కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. కానీ A నుంచి Bకి వెళ్ళడానికి ఎంత అవుతుందని ఒక పర్టికులర్ న్యూమరికల్ వాల్యూ మనం ఏమంటాం? పాత్ కాస్ట్. ఈ కాల్ ఇట్ యాస్ పాత్ కాస్ట్. ఐదర్ దిస్ టైం కెన్ బి 10 minutes, 10 kilometers or 10 rupees. He does not care about what is the importance. 10 rupees or kilometers from one chain, as per our requirement we will take. So see, ఈ 20 ways లో మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనుకోండి, 1 వేకి ఒక 70 పడుతుంది, లేదా 2 వేస్ లో 64 పడుతుంది, 3 వేస్ లో థర్డ్ వేలో అయితే మనకు ఒక 65 పడుతుంది, ఒక వాల్యూ వస్తుంది. అవునా? సో ఒక దాన్ని మనం దాన్ని యూజ్ చేసి మనం బెస్ట్ ఆప్షన్ చూడాలి. వాట్? g of n. ఈ g of n అంటే a కి b కి డిఫరెన్స్. a కి b కి డిస్టెన్స్ ఆఫ్ g of n వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే దిస్ 10 ప్లస్ 25 అనుకోండి, 10 ప్లస్ 25. a to b, b to d. So a to b is 10 and b to d is 25. So a distance from a to d is what? 35. That is actual distance. That is what? Actual distance.
see this h of n. H of n is nothing but it is an estimated path cost that is required to reach from nth node to goal node. అంటే ఈ d నుంచి పర్టికులర్ గోల్ మళ్ళీ a అనుకోండి, ఈ d నుంచి మళ్ళీ ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకుని a కి వెళ్ళడానికి ఎంత డిస్టెన్స్ అవుతుందో మనం ఎస్టిమేషన్ చేసుకుంటాం. ఏం చేస్తామండి? ఎస్టిమేషన్. నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ బట్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూ. g of n వచ్చేసరికి క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ, h of n వచ్చేసరికి ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూ. g of n క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, ఆటోమేటిక్ ఉన్న వాల్యూస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి. అదే h of n వచ్చేసరికి అప్రాక్సిమేషన్, ఇక్కడ నుంచి ఇంత డిస్టెన్స్ అవ్వచ్చు అని మనం తీసుకుంటాం. చూడండి, ఐ విల్ గో నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్. సో a b, so see let's say g is our goal node, g is our goal node. So చూడండి, g of n, h of n. So first let's go with h of n. h of n is nothing but least estimated path cost from nth node to goal node. ఇక్కడ nth node ఏమైనా కావచ్చు, 1 2 3 4 5 6 or a b c d f. Let's say d is our nth node, d is what our nth node. So h of n అంటే ఏంటంటే d నుంచి దీనికి రీచ్ అవ్వడానికి ఎస్టిమేషన్ కాస్ట్. ఏం కాస్ట్ అండి? ఎస్టిమేషన్ కాస్ట్. ఆ ఎస్టిమేషన్ కాస్ట్ కూడా ఎలా అంటే ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్, ఇన్ ఏ విచ్ లైన్? స్ట్రైట్ లైన్. లెట్స్ సే a ఇక్కడ ఉంది, b ఇక్కడ ఉంది, c ఇక్కడ ఉంది, d ఇక్కడ ఉంది. సో ఇలా రీచ్ అవ్వాలి సొల్యూషన్ అనేది. సొల్యూషన్ అనేది ఇదే వేలో అవ్వాలి. కానీ h of n అంటే మనం ఎలా మాట్లాడుకుంటాం అంటే a to d or a to b or c to d. ఈ ఏదైతే డిస్టెన్స్ స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉందో దాన్ని మనం h of n గా తీసుకుంటాం. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ సి d e f g. సో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. చూడండి, మనం నార్మల్గా పాత్ రాసుకున్నాం. యాక్చువల్లీ నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద వే అనేది ఉంది అనుకోండి. మనం ఏమంటున్నాం? డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ c to g ఇన్ అండ్ స్ట్రైట్ లైన్. ఎలా మాట్లాడుకుంటాం? డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ యాక్చువల్ డిస్టెన్స్ అయితే ఏంటి, ఎలా వస్తే డిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మనం స్ట్రైట్ లైన్ లో వస్తే ఏమవుతుందంటే డిస్టెన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో వీ విల్ టేక్ ఓన్లీ లీస్ట్ ఎస్టిమేటెడ్ పాత్ కాస్ట్ ఆర్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ d to g. దాన్ని మనం h of n తీసుకుందాం. h of n దిస్ ఇస్ ద ఎస్టిమేటెడ్ వాల్యూ. మనం ఈ వాల్యూ ఎంత మనం చెప్పలేము. మనం కాబట్టి మనం ఎస్టిమేషన్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ నుంచి ఒక 5 కిలోమీటర్స్, ఒక 10 కిలోమీటర్స్, ఒక 5-10 మనం ఎస్టిమేషన్ తీసుకుంటాం. g of n వచ్చేసరికి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దీస్ బోత్, ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న వాల్యూ ఏమంటామంటే డిస్టెన్స్ g1, gn1, gn2, gn3. సో gn3 వచ్చేసరికి ఏమవుతుందండి? ఇక్కడ ఏం చెప్పాం? g of n అంటే స్టార్టింగ్ నోడ్ నుంచి nth నోడ్. ఇది మన nth నోడ్ ఏంటంటే d. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎలా చెప్పుకుంటాం? gn1 ప్లస్ gn2 ప్లస్ gn3. సో d అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇట్ ఇస్ gn1 ప్లస్ gn2 ప్లస్ gn3. ఇది యాక్చువల్గా మనకి ఏమొస్తుందంటే స్టార్టింగ్ నోడ్ నుంచి గోల్ నోడ్ ఉన్న యాక్చువల్ డిస్టెన్స్. ఇది ఎస్టిమేటెడ్ డిస్టెన్స్ కాదు. ఏం డిస్టెన్స్ అంటే యాక్చువల్గా ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్. యాక్చువల్గా ఏదైనా పర్సన్ కానీ సెర్చ్ కానీ ఏదైతే ఉందో అది యాక్చువల్గా వెళ్ళిన డిస్టెన్స్. ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే ఉందో అది వెళ్ళాల్సిన డిస్టెన్స్. అర్థమైందండి? మనకి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి వెళ్తున్నప్పుడు మనం బైక్ మీద ఏ నుంచి ఒక d పాయింట్కి వచ్చామనుకోండి, మనం 1 కిలోమీటర్ ట్రావెల్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది కదా. d నుంచి అది మనం గోల్ తెచ్చామనుకోండి, మన మ్యాప్లో చూసి ఇందులో చూసాం ఎంత పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ ఉంది, ఎంత ఎస్టిమేషన్ ఉందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం. దాన్ని g of n అంటాం, ట్రావెల్ చేసిందాన్ని. దాన్ని h of n అంటాం, ట్రావెల్ చేసిందాన్ని g of n అంటాం. సో అర్థమైందంటే g of n కి h of n కి డిఫరెన్స్. g of n కి h of n మనం యాక్చువల్లీ అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ ఎందుకు తీసుకుంటాం? అర్థమైందా? ఇక్కడ అన్ఇన్ఫార్మ్డ్ తీసుకుంటే మనం ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ ఏంటంటే మనం చెప్పలేమండి. అదే సొల్యూషన్ తిరగట్టగలం అంతే. అది ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ కాదని మనకు తెలియదు. కానీ మనం ఇన్ఫార్మేషన్ సొల్యూషన్ చేయడం వల్ల అది ఆప్టిమల్ సొల్యూషన్ అవునా కాదని మనం డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో ఫస్ట్ లైక్ BFS బెస్ట్ ఫస్ట్ సెర్చ్. మీరు ఏం రాసుకున్నా పడతాం, 4 రాసుకున్నా 9 రాసుకున్నా మనకి డిఫరెన్స్ ఏం రాలేదు. సో సి ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ 8, నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ వాట్ a is expanded to 2b. c b value is what 10, c value is what 4. this 10 is what ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ గా స్ట్రైట్ లైన్ లో ఐకి రీచ్ అవ్వాలనుకున్న డిస్టెన్స్, b నుంచి ఐకి డైరెక్ట్ గా రీచ్ అవ్వాలనుకున్న డిస్టెన్స్. c ఉందనుకోండి, c నుంచి డైరెక్ట్ గా ఐకి రీచ్ అవ్వాలనుకున్న డిస్టెన్స్. సో డిస్టెన్స్ 10, 4. సో డిస్టెన్స్ దేని తక్కువ ఉంటుందండి? డిస్టెన్స్ దేని తక్కువ ఉంది? c. సో సర్చ్ అనేది ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుంది. సర్చ్ అనేది ఏంటండి? లెఫ్ట్ సైడ్
వెళ్ళదు. మీకు కావాలంటే ఏ అన్ఇన్ఫార్మ్ సెర్చ్ అయినా చూడండి ఇలా తీసుకోండి. ఖచ్చితంగా లెఫ్ట్ సైడ్ సెర్చ్ చేసి కదా రైట్ సైడ్ ఏదో ప్రతి నోట్ని సెర్చ్ చేస్తూనే జరుగుతుంది. ఎలా జరుగుతుందంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చిన వాల్యూ వల్ల మనం గోల్ రైట్ సైడ్ ఉందని మనం గెస్ట్ చేయగలుగుతున్నాం కాబట్టి ఇలా సెర్చ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ జరగదు, ఓన్లీ రైట్ సైడ్ జరుగుతుంది. షార్టేజ్ డిస్టెన్స్ ఏంటంటే 10 and 4లో 4. సో 4ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తాం. సో సీని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే మళ్ళీ మనకి ఏమి వస్తాయండి GHI. సో జీ డిస్టెన్స్ ఎంతండి 5 7 or 5. సో H distance is what 2. I distance is 0. A distance is 3. సో లీస్ట్ ఏంటండి C. సో ఎప్పుడైతే మనం 0 రీచ్ అవుతామో ఇట్ మీన్స్ వి హావ్ రీచ్డ్ ద గోల్. సో పాత్ ఇస్ ACI. పాత్ ఇస్ వాట్ ACI. సో సింపుల్. ఏదన్నా వెళ్తున్నప్పుడు ఎటు లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఉంటే అంటే సెర్చ్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. వేరే ఏమి కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకోము, స్టెప్స్ అవన్నీ మనం తీసుకోము. ఎటైతే డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుందో మనం సెర్చ్ అనేది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ డిస్టెన్స్ దేనికి దగ్గరగా ఉంటుందంటే మన గోల్కి దగ్గరగా ఉంటుంది. మన డిస్టెన్స్ దగ్గర కొద్ది దాని అర్థం పెట్టి మనం గోల్కి అనేది రీచ్ అవుతాం. అంటే ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఫ్యాబ్రికేటెడ్ వాల్యూస్ తీసుకోవద్దు అంటే చూడండి ఇక్కడ 10 and 4 ఉంది కదా. 10 and 4 ఉన్నప్పుడు మీరు 4 and 10 రాసి గోల్ రైట్ సైడ్ ఉంది అనుకోండి, అంటే గోల్ ఇటు సైడ్ ఉంది, దీన్ని 4 రాసి దీన్ని 10 రాసినప్పుడు సర్చ్ ఎప్పుడు వెళ్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తుంది. అంటే మన సర్చ్ మన గోల్ ఎప్పుడు మనం రీచ్ అవ్వం. అసలు అలా రాసినా తప్పే. ఎందుకంటే గోల్ ఎటువైపు ఉంటుందో అంటే వాల్యూస్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి. గోల్ ఎటువైపు ఉంటే అటువైపే వాల్యూస్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి. మీరు గోల్కి ఆపోజిట్గా వెళ్తున్నారంటే వాల్యూస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో ఖచ్చితంగా ఇటు గోల్ స్టేట్ ఉంటే ఇటు వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది, ఇటు గోల్ స్టేట్ ఉంటే అటు వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది. లైన్గా ఉంటుంది, లైన్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. వాల్యూస్ ఏదైతే తక్కువ ఉన్నాయో అటు గోల్ ఉంటుంది, లేదా గోల్ ఉన్న వైపు ఖచ్చితంగా వాల్యూస్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి. అర్థమైందండి? ఎస్. సో నెక్స్ట్